بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ صحیح جواب ہے، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ سوال نمبر 2، قرآن پاک میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے؟ صحیح جواب ہے، قرآن پاک میں لفظ اللہ 2697 بار آیا ہے۔ سوال نمبر 3، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ صحیح جواب ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ الکوثر ہے۔ سوال نمبر 4، قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ صحیح جواب ہے، قرآن پاک کی سب سے آخری سورت سورہ ناس ہے۔ سوال نمبر 5، قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ صحیح جواب ہے، قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ ہے۔ سوال نمبر 6، قرآن پاک میں کل کتنے حروف ہے؟ صحیح جواب ہے، قرآن پاک میں کل 3,23,760 حروف ہے۔ سوال نمبر 7، قرآن پاک میں کل کتنے الفاظ ہے؟ صحیح جواب ہے، قرآن پاک میں کل 86,430 الفاظ ہے۔ سوال نمبر 8، قرآن پاک میں کل کتنی آیت ہے؟ پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ صحیح جواب ہے، قرآن پاک میں کل 6,666 آیت ہے۔ سوال نمبر 9، قرآن پاک میں کل کتنی رکوع ہے؟ صحیح جواب ہے، قرآن پاک میں کل 540 رکوع ہے۔ سوال نمبر 10، قرآن پاک میں کل کتنی سورہ ہے؟ صحیح جواب ہے، قرآن پاک میں کل سورہ کی سنکھیا 114 ہے۔ سوال نمبر 11، قیامت کسے کہتے ہیں؟ صحیح جواب ہے، قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور سینگ کے شکل کی ایک چیز ہے جس کی آواز سن کر سب آدمی اور تمام جانور مر جائے گے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج اور پہاڑ وغیرہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائے گے۔ سوال نمبر 12، جنت کیا چیز ہے؟ پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ صحیح جواب ہے، جنت ایک مکان ہے جسے اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی گئی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کوئی ان نعمتوں کا گمان کر سکتا ہے۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے میں اتنی دوری ہے کہ جیسے زمین سے آسمان تک۔ سوال نمبر 13، دوزخ کیا چیز ہے؟ صحیح جواب ہے، دوزخ ایک ایسا مکان ہے جو اللہ تعالی کی شان جباری اور جلال کی مظہر ظاہر ہونے کی جگہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالی کی رحمت اور نعمت کی کوئی حد نہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا، اور جو کچھ انسان سوچتا ہے یہ ذری برابر بھی نہیں، اسی طرح اس کے غضب اور جلال کی کوئی حد نہیں۔
इंसान जिस कदर भी दोजख की आफतों, मुसीबतों और तकलीफों को सोच सकता है, यह अल्लाह के अजाब का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होगा। दोजख की आग 1000 बरस तक धौंकाई गई, यहाँ तक कि बिल्कुल लाल हो गई, फिर 1000 बरस तक जलाई गई, यहाँ तक कि सफेद हो गई, उसके बाद फिर 1000 बरस और जलाई गई, यहाँ तक कि बिल्कुल काली हो गई, और अब वह काली है और उसमें रोशनी का नामो निशान नहीं। सवाल नंबर 14, ईमान किसे कहते हैं? सही जवाब है, ईमान उसे कहते हैं कि सच्चे दिल से उन तमाम बातों की तस्दीक करे जो दीन की जरूरियात में से हैं। सवाल नंबर 15, कुफ्र किसे कहते हैं? सही जवाब है, दीन की जरूरियात में से किसी एक भी चीज के इनकार को कुफ्र कहते हैं, अगरचे बाकी तमाम जरूरियाते दीन को हक और सच मानता हो। मतलब यह है कि अगर कोई सारी जरूरी दीनी बातों को मानता हो मगर किसी एक का इनकार करे तो काफिर है। सवाल नंबर 16, उस नबी का नाम क्या है जिनके ज़माने में शराब ईजाद हुई? सही जवाब है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 17, क्या आप जानते हैं तकबीर तहरीमा किसे कहा जाता है? सही जवाब है, नमाज के लिए नियत बांधते वक्त अल्लाहु अकबर कहने को तकबीर तहरीमा कहते हैं। सवाल नंबर 18, क्या आप जानते हैं मुहर्रम के महीने में शादी करने से क्या होता है? प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सही जवाब है, इस्लामी शरीयत में शादी ब्याह किसी भी महीने में की जा सकती है और उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कुछ लोग मुहर्रम को गम और शोक का महीना समझकर शादी ब्याह से गुरेज करते हैं, लेकिन यह एक ज़हनी लिहाज से उसका कोई सबूत नहीं मिलता। सवाल नंबर 19, क्या आप जानते हैं हुकूकुल इबाद किसे कहते हैं? सही जवाब है, वालिदैन, औलाद और रिश्तेदारों की हुकूक का ख्याल रखना, गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों की मदद करना, अमानतदारी और सच्चाई का मुजाहरा करना, किसी को नुकसान न पहुंचाना और माफ करने का जज्बा रखना, लेन देन में इंसाफ और दयानतदारी इख्तियार करना। सवाल नंबर 20, मुसलमानों में सबसे ऊंची बिरादरी कौन सी है? सही जवाब है, मुसलमानों में बिरादरी या जात पात का तसव्वुर इस्लाम की बुनियादी तालीमात के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम में सब इंसान बराबर हैं और फजीलत का मियार तकवा, परहेजगारी और नेकी है, जैसा कि कुरान मजीद में सूरह हुजरात आयत 13 में फरमाया गया है। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। कुछ इलाकों में सादात, कुरैश, शेख, मुगल, पठान और दीगर बिरादरियों को ज्यादा मुअज़्ज़ समझा जाता रहा है, लेकिन इस्लाम में किसी भी बिरादरी की फौकियत सिर्फ तकवा और अच्छे आमाल की बुनियाद पर है, न कि नस्ल या नसब की बुनियाद पर। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि हमारे इस्लामी भाइयों और बहनों को बुराइयों से बचाकर नेक रास्ते पर साबित कदम रख, साथ ही सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।